السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی کاؤ نیوز۔ راولپنڈی کے ایک عام سڑک پر ایک عام سا سفر اچانک ایک خونی کھیل کی نظر ہو گیا۔ 5 سالہ ابوبکر عامر قاتل ڈور کے وار سے شدید زخمی ہوا۔ وہ ڈور جسے برسوں سے تفریح اور شوق کے نام پر ہمارے معاشرے میں کھلی چھوٹ دے دی ہے، پل سے گزرتے ہوئے ایک لمحے میں موت بچے کی گردن سے لپٹ گئی۔ ماں نے بچانے کی کوشش کی، بڑا بھائی آگے بڑھا اور یوں ایک ہی لمحے میں پورا خاندان زخمی اور خوفزدہ ہو گیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک مسلسل ہونے والا جرم ہے جو ہر سال معصوم جانیں لیتا ہے، مگر چند رسمی نوٹس، وقتی کارروائیوں اور بیانات کے بعد سب کچھ پھر معمول پر آ جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ابوبکر کیسے زخمی ہوا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس خونی کھیل کو اجازت کیوں دی گئی؟ شیشے والی ڈور کون بناتا ہے، کون بیچتا ہے، کون خریدتا ہے اور کون آنکھیں بند کر کے یہ سب ہونے دیتا ہے؟ قانون موجود ہونے کے باوجود عمل درآمد کیوں نہیں؟ کیا پولیس، انتظامیہ اور ریاست اس حقیقت سے لا علم ہے، یا ہم سب اجتماعی طور پر اس جرم میں شریک ہیں؟ کیونکہ جب تک قاتل ڈور پر مکمل پابندی اور عملی کارروائی نہیں ہوتی، تب تک ہر سڑک، ہر پل اور ہر گلی کسی اور ابوبکر کی منتظر رہے گی، اور تب سوال صرف ایک بچے کے زخم کا نہیں رہے گا بلکہ ہماری اجتماعی بے حسی کا حساب مانگا جائے گا۔ راولپنڈی قاتل ڈور کے وار سے 5 سالہ بچہ زخمی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نوٹس لے لیا۔ راولپنڈی کے علاقے چکلالہ اسکیم تھیری میں قاتل ڈور کے خطرناک وار سے 5 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چکلالہ اسکیم تھیری کے رہائشی 5 سالہ ابوبکر عامر اپنے ماموں، والدہ اور 2 بھائیوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سفر کر رہا تھا کہ پل سے گزرتے ہوئے اچانک قاتل ڈور موٹر سائیکل پر آگے بیٹھے بچے کی گردن سے لپٹ گئی۔ بچے کو بچانے کی کوشش میں والدہ اور بڑے بھائی کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی ہونے پر ابوبکر کو فوری طور پر ہائی کورٹ روڈ کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد پولیس کیس کی وجہ سے بچے کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال راولپنڈی ریفر کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچے کی گردن پر گہرا زخم آیا تھا، تاہم خوش قسمتی سے شہ-رگ بال بچ گئی۔ طبی امداد کے بعد بچے کو گھر بھیج دیا گیا، جہاں اس کی نگہداشت جاری ہے۔ بچے کے ماموں محمد طاہر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھانجے کو زخمی حالت میں دیکھنا ناقابل برداشت تھا اور لوگوں کو اس جان لیوا کھیل سے باز آ جانا چاہیے۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر اور آر پی آف راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آر پی اور او سی پی آف راولپنڈی خالد ہمدانی کی ہدایات پر ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محبوب سمیت پولیس حکام موقع پر پہنچنے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ڈی ایس پی سول لائن سہیل ظفر نے بچے کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی اور خیریت دریافت کی۔ پولیس کے مطابق واقعہ کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، جبکہ قاتل ڈور کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر بار صرف ایک نوٹس پر مطمئن ہو جائیں گے؟ کیا ہر زخمی بچہ، ہر کٹی ہوئی گردن اور ہر بہتا ہوا خون محض ایک خبر بن کر رہ جائے گا؟ ابوبکر کا زخم صرف ایک جسمانی زخم نہیں، یہ ہمارے نظام، ہمارے ترجیحات اور ہمارے اجتماعی بے حسی پر
लगा हुआ वो जख्म है जो बरसों से रुसता चला जा रहा है। ये वाकया पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बाप अपने बच्चों की लाशें उठा चुके हैं। कई माएं सड़कों पर अपने लखते जिगर की तस्वीर हाथ में लिए इंसाफ मांग चुकी हैं। कई नौजवान हमेशा के लिए माजूर हो चुके हैं। मगर क्या बदला? चंद छापे, चंद गिरफ्तारियां, चंद बयानात और फिर सब कुछ वैसे का वैसा ही जैसे पहले था। रियासत अगर वाकई संजीदा है तो सवाल सिर्फ एक रिपोर्ट तलब करने का नहीं, सवाल ये है कि कातिल डोर बनाने वाली फैक्ट्रियां आज भी क्यों चल रही हैं? वो दुकानें आज भी क्यों खुली हैं जहां शीशे वाली डोर फरोख्त होती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये जानलेवा सामान कैसे दस्तयाब है? और वो छतें जहां से ये मौत उड़ती है, वहां तक कानून का हाथ क्यों नहीं पहुंचता? क्या ये सब इंतजामिया की नजरों से ओझल है या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? अगर कानून मौजूद है तो इस पर अमल क्यों नहीं? और अगर अमल नहीं हो रहा तो जिम्मेदार कौन है? SHO, SP, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या वो आला अफसरान जो हर हादसे के बाद फाइलों में नोटिस लिखकर खुद को बरी अल जिम्मा समझ लेते हैं? ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हम खुद भी इस जुर्म के सहूलतकार बन चुके हैं। वो वालिदैन जो बच्चों को ये कहकर पतंगबाजी की इजाजत दे देते हैं कि बस शौक ही तो है, वो नौजवान जो मुकाबले के जुनून में शीशे वाली डोर इस्तेमाल करते हैं, वो दुकानदार जो मुनाफे के लिए इंसानियत को बेच देते हैं, और वो मुआशरा जो मरने वाले को चंद दिन याद करके फिर सब भूल जाते हैं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे तब तक हर नोटिस महज कागज, हर बयान महज एक आवाज और हर वादा महज एक धोखा ही रहेगा। आज अबू बकर जिंदा है मगर कल कौन? किसका बच्चा? किसकी माँ? किसका भाई? क्या हम अगले जनाजे का इंतजार कर रहे हैं ताकि फिर कैमरे लगें, फिर आंसू बहें और फिर खामोशी छा जाए? अगर वाकई हम एक मुहज़्ज़िब मुआशरा हैं तो हमें ये फैसला आज करना होगा कि तफरीह के नाम पर किसी की जान लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये खेल नहीं, कत्ल है, और कत्ल पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हुकूमत से सवाल ये है कि क्या कातिल डोर के खिलाफ मुस्तकिल साल भर जारी रहने वाली कार्रवाई होगी या ये मुहिम भी चंद दिन बाद दम तोड़ देगी? क्या सिर्फ गरीब दुकानदार पकड़े जाएंगे या बड़े सप्लायर्स, इंपोर्टर्स और ऑनलाइन नेटवर्क्स तक हाथ पहुंचेगा? क्या सजा ऐसी होगी जो आइंदा किसी को ये जुर्म करने से रोके, या फिर चंद हजार का जुर्माना और चंद दिन की गिरफ्तारी इस खून का मोल समझी जाएगी? ये वक्त है कि रियासत महज रद्द अमल की सियासत छोड़कर पेश की कार्रवाई करे, कानून को कागज से निकाल कर सड़क पर लाए और ये वाजिया पैगाम दे कि किसी एक बच्चे की जान भी किसी रिवायत, किसी शौक या किसी कारोबार से ज्यादा कीमती है। अगर आज फैसला ना हुआ तो कल कोई और अबू बकर होगा, कोई और माँ होगी, कोई और घर होगा जहाँ खुशियाँ हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। खुशी का मतलब मुकाबला नहीं, जिद नहीं और ना ही किसी को नीचा दिखाना है। खुशी का मतलब ये है कि सब महफूज रहें, छतों पर हंसी हो मगर सड़कों पर खून ना बहे, पतंग उड़े मगर एम्बुलेंस ना दौड़े। अगर वाकई हम तहजीब याफ्ता मुआशरा होने का दावा करते हैं तो हमें अपनी खुशियों की हद खुद मुकर्रर करना होगी, क्योंकि आज़ादी वही होती है जिसमें दूसरों की जिंदगी महफूज रहे। बच्चों को ये सिखाना होगा कि जीत पतंग काटने में नहीं, इंसान बनने में है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत या पुलिस की नहीं, हम सब की है। बसंत मनाएं, खुशियां बांटें, रिवायत जिंदा रखें, लेकिन एक शर्त के साथ, किसी और की जान, किसी और का बच्चा, किसी और का घर आपकी खुशी की कीमत ना बने। तो बसंत वाकई त्योहार रहेगी, वरना ये सिर्फ एक और खूनी दिन बनकर तारीख में दर्ज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔